तो बहुत वंडरिंग होने वाला है, बहुत ही जो सोच रहे हैं ना, जैसे 20 का समय गया, और ये जो लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है बेहद के बच्चों के लिए, ये जो बेहद के बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ करके ये उसको बनाया है, कई बच्चों ने मिलकर बनाया है उसको, किसी ने लिखा है, कुछ ने, सभी ने मिलकर एडिटिंग भी किया है, और बहुत अच्छी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, हिंदी में भी है। हमारी वेबसाइट पे हमने फ्री में रखी है, जिसको चाहिए वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है बुक सेक्शन में जाके। तो पूरा सुनिए, और मल्टीवर्स को बदलने का हमारा लक्ष्य है, मल्टीवर्स को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीवर्स में 10 पहले 4 कला की पावर डालेंगे, फिर 10 कला की पावर डालेंगे, तो पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। मल्टीवर्स को तो बेहद के विश्व के अंदर एक राई के दाना जितना भी नहीं है। ज्ञान सागर के अंदर जैसे एक बूंद पानी होता है ना, ज्ञान सागर का एक बूंद, इतना भी मल्टीवर्स नहीं है बेहद के विश्व के अंदर। बेहद की कला के ब्रह्मांड के अंदर मल्टीवर्स के कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो बेहद के बच्चे अभी स्व परिवर्तन करेंगे, कर्म बंधन से प्राप्त जो नेगेटिविटी जो भरी पड़ी है, जो कारण शरीर में, कारण शरीर हो, महाकारण शरीर हो, परम महाकारण शरीर, सबको साफ कचरा साफ करना है अंदर से। जैसे स्थूल में नहीं, स्थूल जीवन में नहीं, यहाँ साफ करते हो, एक तो ज्ञान स्नान करो सुबह शाम, आत्मारूपी दिया जलाओ, और पूरी प्रोसेस तो बता, समझ में आ गई पूरी प्रोसेस सभी को, कि वरदान तुम्हें अंत में कैसे काम आएंगे। अंत में तुम्हारा घर लाइट हाउस, जिनको वरदान मिला है तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। कई बच्चों को जिनका वरदान रह गया वो तो पुरुषार्थ करें, आज से जुड़ जाएं, तो कम से कम जो आज से पुरुषार्थ डेली 10 से 11 में आएंगे, इनको वरदान ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। 10 से 11 तो सभी के लिए कंपलसरी है, जिनको वरदान मिला है इनको भी कंपलसरी है, क्योंकि उसमें बेहद की कला का 5% मार्क्स जमा भी होना है। और अभी आज से जो नई आत्माएं जुड़ रही हैं वो ज्ञान योग सेवा धारण में सारी वीडियो दिन रात देखें, पुरुषार्थ करें, और तो उनको 2 आत्माएं जीवन मुक्ति देने का वरदान मिलेगा। जो आत्माएं तुम्हारे सामने कर्म बंधन से आएगी, अंत में जब तुम कर्मातीत अवस्था की ओर आत्मा जाएगी, वेद के बच्चे कर्मातीत अवस्था में जाएंगे, तो कारण शरीर में सब रिकॉर्ड जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, साक्षात्कार शुरू होना, तब ऐसी आत्माओं में ये वरदान काम आएंगे बहुत। तो तुम्हारे पास ये जो तुम कई आत्माओं को मुक्ति की बजाय जीवन मुक्ति देना चाहते हो, तो अगले जन्मों में के भी हो सकते हैं, ये जन्म के नहीं, अगले जन्मों, कोई 1000 साल पुराना भी कर्म बंधन बाकी है, कोई 2000, 5000, 10,000 जो देवी देवता हैं उनको बहुत पुराने कर्म बंधन बाकी है, वो सामने आएंगे। तो उसी कर्म बंधन के बदले में तुम उनको जीवन मुक्ति दोगे। जैसे समझो कि 198 करोड़ साल वाली कोई देवी देवता वाली आत्मा है, उनको 1 करोड़ कारण शरीर में रिकॉर्ड को जलाते जलाते खत्म करते करते, कारण शरीर में रिकॉर्ड खत्म करते करते कुछ ऐसे कारण शरीर में सामने आ जाता है कि उसको बहुत कर्जा देना बाकी है, 1 करोड़ साल पुराना है, और तो उसको, उसी आत्माओं को तुम जीवन मुक्ति का वरदान दे दोगे, तो वो आत्मा भी जीवन मुक्त हो जाएगी और तुम्हें हेल्प भी करेगी। ये बहुत आज तक शायद ज्ञान मैंने नहीं दिया है। कर्मातीत अवस्था की जो प्रोसेस आएगी, योग बल से जब कारण शरीर चार्ज होने लगेंगे, तो कारण शरीर में भी हो सकता है, महाकारण शरीर में भी कर्म बंधन है, परम महाकारण शरीर तक कोई रिकॉर्डेड है, वो सामने आया तो तुम उसको जीवन मुक्ति का वरदान जो तुम्हें मिला है, किसी को 2 आत्मा 3 आत्मा आगे चलकर वरदान और मिलेंगे, जो ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे इनको मिलेंगे। इसलिए 10 से 11 तो कंपलसरी है, सबको आना ही है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ लो, वरदान भी फेल हो जाए, क्योंकि तुमने कुछ ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े ही नहीं, तो क्या मिलेगा। समय पे वरदान काम में नहीं आएंगे, समझ में आए। जैसे वो कर्ण का नहीं है एग्जाम्पल, कर्ण के पास तो शक्तियां बहुत थी। तो जी विदेश वालों का टाइम अलग है ना, भारत वालों का अलग है। हम अगर जो बाद में देख सकते हैं, बाद में देख ले रिपीट, तो उसको आधा मिलेगा। मगर नींद में जाग के भी करें ना, क्या नींद के लिए काम, अगर जॉब रात का है, कोई जॉब यहाँ नहीं करते, नाइट में जॉब नहीं करते, लड़कियां नहीं जॉब पे जाती, लड़की क्या करती है रात को, यहाँ दिल्लियों में बड़े बड़े शहरों में नहीं करती, क्या काम करती है लड़कियां, नाइट ड्यूटी करती है ना लड़कियां। तो नाइट ड्यूटी करो, ये बेहद की कमाई का समय है, हद की कमाई के लिए तुम नाइट ड्यूटी कर सकते हो।
तो बेहद की कमाई के लिए नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते। सबका संगठन दिखेगा तो ही काम होगा, संगठन की शक्ति आँख में काम आएगी। और बेहद के परिवार में भी अमर प्यार होना चाहिए, बेहद का प्यार होना चाहिए। जहाँ भी लगे वहाँ बेहद का प्यार कम है तो फिर आगे चलकर आत्माओं परिवर्तन हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर ऐसी आत्मा की जगह रिप्लेसमेंट होती। आगे बहुत आए बहुत गए, इसलिए बहुत बेहद के परिवार में अमर प्यार होना चाहिए। सब जागे उठे, परिवर्तन करो, सबको परिवर्तन करना है, हमें सबको परिवर्तन करना है। सबको परिवर्तन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है अपनी योग बल की शक्तियों से। अपनी योग की शक्तियों से नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, ये हमारा काम है। बदला नहीं लेना है, उसको बदल देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे अपनी योग बल की शक्ति से। तो मैंने समझा दिया, कर्मातीत अवस्था में जाओगे तो क्या हाल होगा। उसी टाइम वरदान ही काम आएंगे, मगर कर्ण की तरह ऐसा ना हो कि समय पे वरदान काम ना आए। क्योंकि तुम वरदान लेके तो कई आत्माएं बैठ चुकी है पुराने टाइम पर काफ़ी, क्योंकि 1947 से कई बच्चों को, अरे 97 से सॉरी 25 साल हुआ नहीं इस बार। ये 25वां साल है। हाँ 25वां साल। 18 जनवरी 97 में सबसे पहले मैंने एक आत्मा को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा विष्णु शंकर का बेसिक ज्ञान दिया था उसको सबसे पहले। और वो मेरे साथ 10 साल रहा, उसने काफ़ी शुरू में सहयोग दिया, बाद में वो आत्मा चली गई। तो ऐसी बहुत आत्माएं बहुत चली गई, 10 साल भी रहे, कोई 8 साल रहे, कोई 5 साल रहे, कोई चले गए जाते हैं। तो ये 25वां साल है। हाँ तो ये 25वें साल में 97 से जो महाविश्व परिवर्तन का हमने एक ट्रस्ट भी बनाया था, विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ट्रस्ट भी बनाया था हमने। तब से संकल्प जोरदार है कि सारी दुनिया को बदलेगी, मगर साइंस डेवलप नहीं हुआ था ना, इसलिए लोग ज्ञान शुरू में नहीं समझ पाते थे। उसी टाइम जब हम केवल यूनिवर्स का ज्ञान देते थे, जैसे शास्त्रों के हिसाब से समझाते थे तो कोई समझ नहीं पाता, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान देते तो भी नहीं समझता। यूनिवर्स साइंस के हिसाब से हम यूनिवर्स भी बता, यूनिवर्स के पुराने चित्र भी हैं हमारे, तो नहीं समझ पाते थे। मगर अभी साइंस भी डेवलप हो रहा है, प्रूफ दे रहा है कितनी गैलेक्सियों का, यूनिवर्स का 93 बिलियन लाइट ईयर्स का तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरा है। बाबू जी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप अभी आया है, हाँ जो अभी वो कमाल करेगा। हाँ, वो आगे आने वाले समय में स्थूल भौतिक विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ेगा। आगे आने वाले समय स्पिरिचुअल साइंस भी डेवलप हो, वो भारत में होगा। वो बेहद की आत्माएं स्पिरिचुअल साइंस को भी डेवलप करने में बहुत काम, भारत में स्पिरिचुअल साइंस बहुत डेवलप होगी। अभी सब कुछ बदल जाएगा धीरे धीरे। आज से 10-20 साल पहले ये आज देख रहे हो, ये होता था दूर बैठे बैठे आप किसी को देखना, ये करना। तो अभी जैसे 3D 4D 5D वो नहीं कर रहे हैं मेटावर्स वाले, मेटावर्स का काम कर रहे हैं। तो मेटावर्स का काम साइंस भी डेवलप करेगा, मगर बेहद की आत्माएं बहुत जल्दी कर लेगी। अभी बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी करेगी बेहद की आत्माएं, बहुत जागेगी। और 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पूरा मल्टीवर्स करते हैं। तो समझ में आ रहा है सभी को? और कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। देखो अभी भी ज्ञान योग सेवा धारणा में नहीं होंगे तो समय जो वरदान मिला है वो समय पे आने पर भी वरदान काम में नहीं आएंगे, याद ही नहीं आएंगे वरदान। साक्षात्कार का पाठ कब शुरू होगा? साक्षात्कार का पाठ तो अब छोटू राम जब करे तब करे, वो छोटू राम की रचना है, वो छोटू राम जाने, वो उसकी रचना जाने, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल ज्ञान देना है, बेहद के बच्चों को बनाना है। तुम బేహద్ పరం మహాశాంతి. మనము బాపూజీ చెప్పినటువంటి లైవ్ వీడియోలోని టాపిక్స్ని క్లిప్పింగ్స్ పార్ట్స్ వైజ్గా వింటూ ఉన్నాము. ఈరోజు 6వ పార్ట్. బాపూజీ లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ గురించి పుస్తకం గురించి చెప్పారు. ఇది 2020లో స్టార్ట్ చేసి పిల్లలందరూ చాలా కష్టపడి అందరూ దీన్ని తయారు చేశారు. కొంతమంది ఎడిటింగ్ చేశారు, రాశారు, బొమ్మలు వేశారు, ఫోటోలు వెరిఫికేషన్ చేశారు, ఎడిటింగ్ చేశారు. చక్కగా తయారైంది ఇది హిందీలో బుక్ అంటూ బాపూజీ పుస్తకాన్ని చేతిలో తీసుకొని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ దీన్ని మనం వెబ్సైట్లో ఫ్రీగా
పీడిఎఫ్గా ఫైల్ పెట్టేశాము. మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ బుక్ను మరి చదువుకోవచ్చు అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఇది పూర్తిగా చదవాలి. మల్టీవర్స్ని మనం మార్చటానికి జ్ఞానం చాలా అవసరము. మన యొక్క పరివర్తన మల్టీవర్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. మన లక్ష్యం అదే. ఇదేమీ గొప్ప విషయం అని, చాలా కష్టమని ఏమనుకోవద్దు. మల్టీవర్స్ లోపల ఫస్ట్ 4 కళల పవర్ని వెయ్యండి. తర్వాత 10 కళల పవర్ని పంపిస్తే పూర్తిగా మల్టీవర్సు మారిపోతుంది. మల్టీవర్సు బేహదు విశ్వం లోపల రాయి ఒక ఆవగింజంతా, పెద్ద గొప్పదేమీ కాదు. 100 కళల మల్టీవర్స్ అయినా సరే బేహదు కళల బ్రహ్మాండంలో పైనుండి చూస్తే ఈ మల్టీవర్సు ఆవగింజంతా. మీరు జ్ఞాన సాగరంలో మునగండి. ఇప్పుడు కూడా బాపూజీ చెప్పిన జ్ఞానం ఒక బిందువే. బేహద్ జ్ఞాన సాగరంలో ఒక బిందువు మాత్రమే మల్టీవర్స్. ఇది పెద్ద గొప్పదేమీ కాదు. మల్టీవర్స్కి వాల్యూ కూడా ఏమీ లేదు. బేహద్ పిల్లలు ఇప్పుడు స్వపరివర్తన కావాలి. కర్మ బంధన నుండి ముక్తి కావాలి. నెగిటివ్ తోటి పూర్తిగా ఇప్పుడు నిండి ఉంది. కారణ శరీరంలో నెగిటివ్ ఉంది. మహాకారణ శరీరంలోనూ పరం మహాకారణ శరీరంలోనూ అన్నిట్లో కూడా చెత్త అనేది నిండి ఉంది. ఏ విధంగా స్థూల జీవితంలో ఇక్కడ అన్నీ కూడా సాఫ్ చేసుకుంటూ ఉంటారో, అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా అలౌకికంగా కూడా మీరు సాఫ్ చేసుకోవాలి. జ్ఞాన స్నానం చేయండి. ప్రొద్దున సాయంకాలం ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించుకోండి. ఈ ప్రాసెస్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. మీ అందరికీ కూడా ఏదైతే వరదానం ఇవ్వబడుతూ ఉందో అది అంతిమంలో పనికొస్తుంది. అంతిమంలో మీరు మీ యొక్క ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది. ఈ యొక్క వరదానం అయితే అందరికీ లభించింది. లైట్ హౌస్గా అయితే అందరికీ కూడా మీరు ముక్తిని ఇవ్వగలుగుతారు. చాలామంది పిల్లలకి వాళ్ళ ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అవుతుంది అని వరదానం ఇవ్వటం జరిగింది అని అంటూ ఉన్నారు. సాక్షి అంటూ ఉన్నారు, వరదానం ఇంకా రాని వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు బాపూజీ అంటున్నారు. అందరికీ ఇప్పుడు ఇవ్వటం కుదరదు. కొద్దిగా పురుషార్థం చేయండి. ఈరోజు ఎవరైతే బాపూజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఉన్నారో కనీసం ఈరోజు మొదలకైనా సరే, ఈరోజు నుండైనా 10 నుండి 11 గంటల వరకు ఏదైతే లైవ్ మెడిటేషన్లోకి వస్తూ ఉంటారో వారికి వరదానం ఆటోమేటిక్గానే లభిస్తూ ఉంటుంది. 10 నుండి 11 గంటల వరకు అందరూ కూడా కంపల్సరీగా అటెండ్ కావాలి. ఈ యొక్క కంపల్సరీ అనేది ఎందుకు అంటే బేహద్ పవర్ని తీసుకొచ్చేటువంటి సమయం. దీనిలో బేహద్ కళా పవరు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరికీ కూడా 5% మార్కులు జమ అవుతాయి. ఈరోజు మొదలుకొని ఎవరైతే కొత్త ఆత్మలు వస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ అన్నిట్లో కూడా పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. విశేషమైనటువంటి పురుషార్థం కొద్దిగా అన్న చెయ్యండి. ఏదైతే వీడియోస్ ఉన్నాయో దాన్ని రాత్రింబగళ్ళు చూస్తూ ఉండండి. ఎవరైతే ఆత్మలు ఉన్నారో బాపూజీ జ్ఞానంలో అంతిమం వరకు ఉంటారో వారికి ఇద్దరిద్దరు ఆత్మలకైనా జీవన్ముక్తి ఇచ్చే వరదానం లభిస్తుంది. ఏ ఆత్మలైతే మీ ఎదురుగా కర్మ బంధన రూపంలో వస్తారో మీరు కర్మాతీత స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆత్మ అంతిమంలో మీ ఎదురుగా వస్తుంది. బేహద్ పిల్లలు కర్మాతీతంగా అయిపోతారు. కానీ కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు సాక్షాత్కారం అంటూ ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు ఆత్మ లోపల బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి వరదానం పనికొస్తూ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఎవరైతే ఆత్మలు వచ్చారో వాళ్ళు ముక్తి పొందేదానికి బదులుగా జీవన్ముక్తి మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వచ్చే జన్మలో అయినా సరే
వచ్చే జన్మలో అయినా సరే ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ జన్మలో కాకపోయినా వచ్చే జన్మలో అయినా సరే వేల సంవత్సరాల పాత కర్మలు అయినా కూడా బంధంలోకి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈ జన్మలో ఖాతాదారులు కాకపోవచ్చు, పూర్వ జన్మలో కానీ 1000 సంవత్సరాల ఆ, పూర్వ కర్మల బంధనాలైనా సరే మీ ఎదురుగా వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. అనుకుంటారు ఈ జన్మలో మాకేమి కర్మ బంధన లేదు, ఏ ఖాతాలు లేవు అనుకుంటారు. కానీ కొంతమంది 2000, 5000, 10,000 మంది దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కూడా మరి పూర్వం యొక్క కర్మ బంధనాలు ఉంటూ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎదురుగా రావచ్చు. ఈ కర్మ బంధనాలని పరివర్తన చేయటము, వారికి జీవన్ముక్తి ఇవ్వటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకనంటే వీళ్ళు 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వపు ఆత్మలు, దేవీ దేవతలుగా అయినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క కారణ శరీరంలో పూర్తిగా రికార్డింగ్స్ ఉండిపోయినాయి. వీటిని ఖతం చేసుకోవాలి. కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్స్ని ఖతం చేసుకుంటూ ఉంటే మీ ఖాతాలు కూడా పూర్తవుతాయి. ఖాతాలు తీర్చుకోవడానికి మీ ఎదురుగాను వస్తారు. వారికి చాలా అప్పు ఉండాలి, అది తీర్చుకోవాల్సిందే కదా. 1,00,00,000 సంవత్సరాల పాత వాళ్ళంటే ఆ ఆత్మలో మరి ఎంత ఖాతా ఉంటుంది? జీవన్ముక్తి యొక్క వరదానం ఇవ్వాల్సే ఉంటుంది. ఆత్మ కూడా జీవన్ముక్తి అనేది పొందాలి. మీరు వారికి హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళని జీవన్ముక్తిలోకి పంపించాల్సి వస్తుంది. ఈరోజు వరకు నేను ఏదైతే చెప్పానో జ్ఞానం, ఇదంతా కూడా కర్మాతీత స్టేజ్కి చేరుకునేటువంటి ప్రాసెస్సే. యోగ బలంతో కారణ శరీరంను ఛార్జ్ చేసుకోండి. కారణ శరీరం ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ అవుతుందో మహాకారణ శరీరంలో ఏదైతే ఇంకా కర్మ బంధనాలు ఉంటాయో పరం మహాకారణ శరీరం వరకు కూడా ఈ రికార్డింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ రికార్డింగ్స్ ఎవరెవరి ద్వారా మీకు కర్మ బంధనాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎదురుగా వస్తారు. వారికి మీరు జీవన్ముక్తి యొక్క వరదానం మీ ద్వారా వాళ్ళకు లభించేది ఉంది. మీరు కనీసం 2 ఆత్మలకైనా సరే 2 ఆత్మలకో 3 ఆత్మలకో మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక ముందు వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా వరదానాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైతే జ్ఞానము, యోగము, సేవా, ధారణ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో దీనితోటి మీరు చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి. మీకు బాపూజీ ద్వారా వరదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. 10 నుండి 11 గంటల వరకు కంపల్సరీగా అందరూ పాల్గొవాలి. లేకపోతే వాళ్ళకు ఏమీ లభించదు. వరదానం ఫెయిల్ అయిపోతుంది. మీరు 4 సబ్జెక్టులో ముందుకు వెళ్ళాలి. అప్పుడే మీకు లభిస్తుంది, లేకపోతే ఏం లభించదు. ఇప్పుడు సమయము వరదానాల యొక్క సమయం గడిచిపోతే వరదానాలు ఇంకా రావు. అర్థమవుతుంది కదా. ఏదైతే కర్ణుడు ఉన్నాడో ఆయన కర్ణుడు కూడా వరదానాలు ఉన్నా, జ్ఞానం ఉన్నా, అస్త్రశస్త్రాలున్నా సమయానికి ఆయన శక్తులు పనికి రాకుండా పోయినాయి, మర్చిపోయాడు ఆయన. ఇంకా అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ విదేశీ ఆత్మలు వాళ్ళకి టైం వేరే ఉంటుంది, భారతవాసుల టైం వేరే ఉంటుంది, అందుకనే వాళ్ళు తర్వాత చూస్తారు అంటున్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, వేరుగా చూస్తే వాళ్ళకు మార్కులు తక్కువ వస్తాయి, సగమే లభిస్తాయి తర్వాత చూస్తే. ఎందుకంటే వీళ్ళు నిద్రను త్యాగం చేసి లైవ్లో పాల్గొలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, జాబ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు నైట్ డ్యూటీ ఉంటే మేల్కొని నైట్ డ్యూటీ చేయటం లేదా? అదేవిధంగా ఇండియా టైమింగ్, వాళ్ళ టైమింగ్ ఏముందో చూసుకొని ఆ టైంకి లేచి లైవ్లో తప్పకుండా పాల్గొవాలి. ఆడపిల్లలే ఉద్యోగానికి వెళ్ళి నైట్ డ్యూటీలు చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో. ఢిల్లీలో మాత్రం నైట్ డ్యూటీలు చేయటంలో పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లోనే నైట్ డ్యూటీ మేల్కొని చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా తప్పకుండా చేయాలి. ఇది ఒక బేహద్దు డ్యూటీ, నైట్ డ్యూటీ కాదు, ఇది బేహద్దు డ్యూటీ. బేహద్దు సంపాదనను పోగు చేసుకునేటువంటి సమయం. హద్దుల సంపాదనకే వాళ్ళు నైట్ డ్యూటీలు మేల్కొని చేస్తూ ఉన్నారే, మరి బేహద్దు సంపాదన కోసం మీరు టైంను వెచ్చించలేరా? ఈ యొక్క సంఘటన బేహద్దులోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. సంఘటన శక్తి అంతిమంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. బేహద్దు పరివారం అంటేనే
అమర పరివారం, అమర ప్రేమ ఉండాలి. బేహద్దు ప్రేమ తప్పకుండా ఉండాలి. ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరూ ఒకే సమయంలో ఏకత్రితం కావాలి. కలవలేదు అంటే బేహద్దు ప్రేమ తక్కువగా ఉన్నట్లు. ఇక ముందు ముందు కూడా ఆత్మలు చాలామంది కనెక్షన్లోకి వస్తారు. ఆత్మల్లో పరివర్తన కూడా అయ్యేదే ఉంది. ఒకవేళ కాకపోతే ఆ యొక్క ప్రాంతంలోనే రీప్లేస్మెంట్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళిపోయారు. అందుకనే బేహద్దు పరివారంలో బేహద్దు ప్రేమ అనేది ఉండాలి. ముందు ముందు కూడా పరివర్తన అనేది ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుంది. పరివర్తన నెగిటివ్ నుండి పాజిటివ్లోకి కావాలి. యోగ బలంతో శక్తులని పోగు చేసుకోవాలి. తమ యోగ శక్తులతోటి నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేయటం మన డ్యూటీ. పగ తీర్చుకోవద్దు, పరివర్తన చూపించాలి. నెగిటివ్ పాజిటివ్గా చేసేటువంటిదే ఇప్పుడు మీ యోగ బలం యొక్క శక్తితోటి పెంచుకోండి. నేను ముందే చెప్పాను కదా, ఇది కర్మాతీత స్టేజ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి జ్ఞానం. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా పరివర్తన అనేది తప్పకుండా జరుగుతుంది. సమయం కూడా వరదాని సమయం నడుస్తూ ఉంది. మీరిప్పుడు ఈ యొక్క వరదానాలు పొంది పురుషార్థం చేయకపోతే కర్ణుల్లాగా మీరు మీ వరదానాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. చాలామంది వరదానాలు తీసుకొని కూడా అలాగే ఏమీ చేయకుండా కూర్చుంటున్నారు. ఇక్కడ పాత టైము వేరుగా ఉండేది. అనగా 1997లో చాలామంది ఆత్మలు వచ్చారు. ఇప్పుడు 25 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ సంవత్సరం మరి సిల్వర్ జూబ్లీ 18 జనవరి 1997లో ఫస్ట్ నేను ఒక ఆత్మకు జ్ఞానం ఇచ్చాను. బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు మరి సంబంధించిన బేసిక్ జ్ఞానం ఇచ్చాను. వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలు జ్ఞానం నడిచారు. నాతో పాటు 10 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. ఫస్ట్లో కూడా చాలా సహయోగం కూడా చేశారు. తర్వాత ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి ఆత్మలు చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళిపోయారు. 10 సంవత్సరాలు కూడా ఉండి, 8 సంవత్సరాలు ఉండి, 5 సంవత్సరాలు ఉండి కూడా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ మన విశ్వపరివర్తకేశ్వరి విద్యాలయం పెట్టి 25 సంవత్సరాలు అయ్యింది అంటూ ఉన్నారు. నేటికి 25 సంవత్సరాలు. 1997లో ఈ మహా విశ్వ పరివర్తన కాన్సెప్ట్ను తీసుకొని దీన్ని తయారు చేయటం కూడా జరిగింది. విశ్వ పరివర్తన ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పరివర్తన ట్రస్ట్ కూడా తయారు చేశాము. అప్పుడే సంకల్పం తీసుకొని వచ్చినట్టయితే కుదిరేది కాదు. అంటే బాపూజీ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు ఫిక్స్ అయ్యాలో అది తప్పకుండా చేస్తాడు అని తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ మనకు లభించాలి. ఇప్పుడు సైన్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది, ప్రూఫ్ కూడా ఇస్తూ ఉంది. ఎన్ని గెలాక్సీలు ఉన్నాయి, ఎన్ని యూనివర్సులు ఉన్నాయి. 93లో ఎవరైతే చెప్పారో దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ప్రపంచం మొత్తం కూడా మారేదే ఉంది. సైన్స్ ఫస్ట్లో ఇంత డెవలప్ కాలేదు. జ్ఞానంలో ఫస్ట్లో వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా అందుకనే చెప్పలేదు. ఆ టైంలో కేవలం యూనివర్స్ జ్ఞానమే ఇవ్వటం జరిగింది. అది కూడా శాస్త్రాల యొక్క లెక్క అనుసారంగా చెప్పాము. చాలామందికి అర్థం కాలేదు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క జ్ఞానం ఇచ్చాము, అది కూడా అర్థం చేసుకోలేదు. సైన్స్ లెక్కతోటి మనం యూనివర్సు గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత యూనివర్సు యొక్క పాత చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర. అందరికీ అర్థం కావు, కానీ సైన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ప్రూఫ్లు దొరికినాయి. దాని ద్వారా అందరికీ అర్థం చేయించడం జరుగుతుంది. ఎన్ని గెలాక్సీలు ఉన్నాయి, ఎన్ని యూనివర్సులు ఉన్నాయి అని. 93 బిలియన్ లైట్ హౌస్ ఉన్నటువంటి అబ్స్ట్రాక్టికల్ అంటే దృశ్యమైనటువంటి యూనివర్సు, దృశ్యమానకంగా ఉన్నది.
అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు, బాపూజీ జేమ్స్ వెబ్ అనే టెలిస్కోప్ ఇప్పుడు వచ్చేసింది అని అన్నారు. అద్భుతం చేస్తుంది ఇది. ముందు ముందు చాలా సమయం కూడా వెచ్చించి భౌతిక విజ్ఞానం చాలా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. చాలా ఇక ముందు ముందు సమయంలో ఆధ్యాత్మిక సైన్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది. భారతదేశంలో కూడా డెవలప్ అవుతుంది, విదేశాల్లో కూడా డెవలప్ అవుతుంది. బేహద్ ఆత్మలు స్పిరిచువల్ సైన్స్ను బాగా డెవలప్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి. భారత్లో ఆధ్యాత్మిక సైన్స్ చాలా హెల్ప్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతా మారిపోయేదే ఉంది. నేటికి 10-20 సంవత్సరాల పూర్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే అప్పటికి ఇప్పటికి ఎంత తేడా ఉందో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు 5D 4D 3D అంటూ అప్పుడు అనేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడైతే అందరు చెప్పేస్తూ ఉన్నారు మల్టీవర్స్ గురించి. మల్టీవర్స్ యొక్క పని అదే. మరి ఏదైతే సైన్స్ వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉన్నారు, డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు, అది బేహద్దు పిల్లల కోసమే, త్వరగా జ్ఞానం స్ప్రెడ్ అవ్వటం కోసమే. ఇప్పుడు చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ అయ్యేదే ఉంది, తొందరగా అయ్యేది ఉంది అని సంకల్పం చేయండి. అప్పుడు సమయాన్ని సమాప్తి చేయగలుగుతారు. బేహద్ ఆత్మలు స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పటివరకు చెప్పినవి అర్థమైనవి కదా, ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే అడగండి. పరం శాంతి. నమస్తే. ఇంకా జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ ఏదైతే వరదానం లభించిందో సమయం అనుసారంగా ఆ వరదానం మీకు ఉపయోగపడాలి, కనీసం జ్ఞాపకంలో పెట్టుకోండి అందుకని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా సాక్షిబేన్ అడుగుతున్నారు, దాదాజీ సాక్షాత్కారాల యొక్క పాటు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అని. నేను సాక్షాత్కారాలు అవుతాయని ఎప్పుడు చెప్పాను? ఇది నా డ్యూటీ కాదు. మీరంతా కూడా చోటురామ్ బాపూజీ యొక్క రచన, చోటురామ్ బాపూజీకి తెలుసు, మీకు తెలుసు. ఇది నా పని కాదు. నా పని కేవలం జ్ఞానం ఇవ్వటమే, దించటమే. పరివర్తన జ్ఞానం బేహద్దులో బేహద్దు పిల్లలకి లభించింది. నా పని కేవలం జ్ఞానం ఇవ్వటమే, బేహద్దు పిల్లలను తయారు చేయటమే. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేయాలి. బేహద్ బాపు సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభం చేస్తారు, మీరు కూడా చేయగలుగుతారు. బేహద్ బాపుతోటి అన్నీ చేయించగలరు. బాపూజీ సాక్షాత్కారాల పార్ట్ కూడా ఫస్ట్లో ఉన్నట్టే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. పిల్లలందరినీ కూడా బేహద్దులో చూడండి అని చెప్తున్నాను. సాక్షాత్కారాలు బేహద్దులో ప్రతి ఒక్కదాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇదే దీని యొక్క జవాబు. సాక్షాత్కారాల యొక్క పార్ట్ ప్రారంభం అయ్యేదే ఉంది. నేనట చెప్తాను ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో. పిల్లలు మీకు తెలియాలి, మీ తండ్రి అయినటువంటి బేహద్ చోటురామ్ బాపూజీకి తెలియాలి. ఎందుకంటే నేను కూడా చూశాను, 2018లో ప్రయత్నం చేశాము. జనవరి 2018 ప్లాను. చోటురామ్ బాపూజీ చాలా గట్టిగా కూడా పవర్ని పంపించారు 2000 మందికి. ఆ టైంలో పవర్ తీసుకోవటం అనేది జరగలేదు. పవర్ అయితే వెళ్ళటం జరిగింది, పిల్లలకి జ్ఞానం ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. మీరు పిల్లలు ఆత్మస్వరూపంలో లేరు. ప్లాను సక్సెస్ కాలేదు. ఫెయిల్ ఎందుకయింది అంటే ఆ టైంలో అంత పక్కాగా లేరు. 1% ఆత్మస్వరూపం మాత్రం అనుభూతి అయ్యింది. నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉన్నాను, కొన్ని వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి అని. ఈ అనుభవము కాకపోతే పరివారం పవర్ అనేది పొందలేదు. 2000 మందికి అయితే పవర్ ఇవ్వటం జరిగింది. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు దీనికి తోడయ్యి ఆ పవర్ని కాస్త ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ వాళ్ళు తీసేసుకోవటం కూడా జరిగింది. అందుకనే బాపూజీ మరి
పవర్ ఇచ్చిన చోట సూక్ష్మ జగతాత్మలు వచ్చి నిలబడ్డాయి, ఆ పవర్ తీసేసుకున్నాయి, సూక్ష్మ జగతాత్మలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా పరం శాంతి. తర్వాత నీరు దీది కార్యక్రమం ఏం చేస్తున్నారు, ఆమె డ్యూటీ ఏం ఇంతవరకు వచ్చింది అని అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతున్నారు. ఆ సమాధానం మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో విందాము. బాపూజీ ఏం చెప్తారో కూడా తెలుసుకుందాము. నమస్తే, పరం శాంతి.